बोले सोने हाल सासरी अकाल कर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब जी तो सतगुरां जी दे चार साहिबजादे सन्मान योग माता गुजरी जी और आनंदपुर साहब तो लैके इस काफले विच जितने भी सिदक भरोसे वाले गुरसिखां ने शहादत दा जाम पीता, उन्हां दी सिमरती विच उन्हां नूं याद करन लई हिरदे विच सतगुरु जी दे शब्द दी याद टिक जाए, उस लई पिछले सालां तो ये विशेष गुरमत समागम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दे प्रबंध ते पूर्ण सहयोग नाल आप संगत दी सेवा की जा रही है। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले जिन्हां ने अज दे प्रकरण विच हिरदे तो भाव यही बनाया है कि पार ब्रह्म परमेश्वर मां स्वरूप भी है, उस मां दे भाव नूं सामने रख के सन्मान योग माता गुजरी जी उन्हां दे चरण कमलां विखे अरदास बेनती कीती है। अज जिमें भाई साहब जी ने दसिया धरना लगा होया है, असीं सारे घुम घमा के उत्तों आए हां, इस करके प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटा देर नाल चल रहा है। फिर भी आप जी असीस बख्शियो, मैं यत्न करांगा निर्धारित समय विच ही थोड़े समय विच ही आप जी दी सेवा कर सकां। आप जितने सतगुरु जी दे इस दरबार विच बैठे हो, जिवें भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी कोणा ने थोड़े लफ्जां विच गुरु उपदेश ये दृढ़ कराया, एक प्रीत होवे ते प्रीत दे नाल प्रतीत भी होवे। जिन्हां हिरदियां विच प्रतीत आ जाए, अध्यात्मक दुनिया विच उन्हां दा रुतबा बहुत उच्चा हो जाता है। आओ साध संगत, जो कल तो असीं लड़ी शुरू की है, परसों तो गुरु बाणी विचार और इतिहास विचों आप नाल विचार सांझे कर सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित भाई साहब जी ने 4 शब्द सानू सरवण कराए और 3 शब्दां दा प्रकरण उन्हां इको ही रखिया और चौथे शब्द विच जो सतगुरां ने प्रेरणा दिती पूरी मानवता नूं, सानू ओ अमृत बचन सरवण कराया। पहला अमृत बचन सी, रामैया हऊं बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा।
दूसरा बचन सो क्यों विसरै मेरी माहे। तीसरा बचन पूता माता की आशीष। निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। समाप्ति ते सरवण कराया अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। सिर्फ मैं उस लड़ी तो हट के आरंभ विच 2-4 मिनट बेनती करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी जिस नूं असीं परमेश्वर वाहिगुरु राम खुदा रब जी बेअंत नामां नाल याद करने आ ते आ दृष्टमान विच उस दी किरत नूं देख के बहुत ज्यादा धर्मां ने किरतम नाम रखे होए आ, पर उस दा नाम मुकम्मल कोई भी बयान नहीं कर सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी दा ये अमृत बचन तब सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत। तेरे मुकम्मल नाम नू परमेश्वर कौन कथन कर सकता है, पर चंगी सोझी वाले जेड़े आत्मदर्शी गुरमुख ने उन्होंने आप जी दे कर्मां नू देख के जो आप जी किरत कर दे किरतम नाम रखे आ। जिवें सन्मान योग भगत रविदास जी महाराज उन्होंने दे आरंभक बचन ये ने, परमेश्वर जी आप रिजक दाते हो, आप दीन दयाल हो, पतत पावन नाम बाद विच साडे करके बने। असी पाप कर्म कीता ते तेरा कीर्तम नाम पतत पावन बन गया है। जो पै हमना पाप करंता आहे अनंता पतत पावन नाम कैसे खुंता। पर देखो एक पासे ओदा कोई रूप कोई रेख कुछ नहीं, कल भी मैं अर्ज की, पर दूजे पासे गुरु ग्रंथ साहिब च इन्ने भाव बनाए ने जी, ते हर बंदा अपना निजी भाव बना के परमेश्वर नू गुरु नू आवाज मार सकता है। ते भाव तो बिना भगती नहीं हुंदी, भाव बिन भगत ना होए तेरी महाराज कहंदे आ। बेनती सुनियो, एक पासे ये भाव मोह दियां तंदां नाल जुड़े ने, दूजे पासे यही भाव गुरु जी ने हकीकत नाम वाले पासे जोड़ दिते। इस नू बेनती नू सुनियो। देखो एक पासे मां ते पुत्र दा भाव मोह है। सतगुरु ने कहा जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी धरिया, मोह ही है ना। पर दूजे पासे मां दे अंदर दा जिहड़ा दर्द है, याद रखियो मां दियां जिहड़ियां आंदरां अपने संतान दे पति ने, बच्चा जिन्नियां मर्जी भुल्लां गलतियां कर रहे पर मां दियां अंदरां कदी बद सीस नहीं देंदियां। महाराज जी ने उस भाव नू लैके क्या वाहिगुरु जिवें दुनियादार मां बच्चा नलायक भी हो जाए उन्होंने झिड़क के फिर सीने नाल ला देंदी है, वाहिगुरु तुसी मां हो असी अगों बोल भी पैने आ, बस तू ओही बिरद बाणी दी लाज रखी जिवें एक मां दा सुभाव है तां भाव ना जी। उदा तां रूप रेखी कोई नहीं, ना जाता है ना माता सी पढ़िया, ना ताता है ना माता है, ना जाता है ना पाता है, निरसाकंग शरीक है, वो तां कुछ नहीं बाहर मुखी इस तरह। दूजे पासे देखो एक भाव गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच पिता दा भी दिता है। महाराज जी ने फरमाया जैसे बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति बहुड़ पिता गल आवे। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕੱਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨਿਓ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1664 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। 1604 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 1664 ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ 1606 ਤੇ 1621 15 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਲਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ, 1606 1675 ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣਨਗੇ ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸ਼ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਦਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ,
ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾਂ, ਕਰ ਸਕਨੇ ਖਾਂ, ਪਰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਦੁੱਖ ਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਮਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਐਸਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਅੰਜ ਕਰ, ਪਰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬੌਰਾ, ਐਨ ਸੌਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਘੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜੋ ਭਇਓ ਨਾ ਸੂਧੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਵਾਨ ਪੂਛ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਜਿਵੇਂ ਟੇਢੀ, ਮਨ ਦਾ ਟੇਢਾਪਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਖੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਖੋ। ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਠ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਂਝ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁੱਖ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਦੇਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਚੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੱਚਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਰੋਵੈ ਦੈਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਵਾਹੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਕਿਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਦ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਾਇਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਂਡਵ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਇਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
गुरबाणी ने यह भी कहा, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। गुरबाणी ने यह भी बख्शिश की, दुख भंजन तेरा नाम जी। गुरु नानक साहब जो दुखों की गिनती करते आ, मैं अर्ज करा 3 की थां ते 4 दुख कहते हैं। आप ओदी डिटेल च नहीं जाना। सब तो पहला दुख कहते हैं लोगों, इंसानियत नूं रब दे नाम दे विछोड़े दा है। जिहदी सुरत टुट जाए, चेते रखो उदू वध कोई दुखी नहीं। जिथे भी विछोड़ा आएगा, कला इंसान नहीं, हर चीज चाहे वह मादा है चाहे आ भावें रुख ने, जिस जेड़ी चीज अपने मरकज तो टुट जाएगी ना, याद रखियो उन्हें दुखी होना, उन्होंने कभी सुख नहीं मिल सकता। फिर बेनती है, अक्सर असी कहने हैं, गुरबाणी विच असी बड़े शब्द पढ़ने कि अक दे कंठ नूं लगी कोई एक अंबकड़ी, निक्किया जिहा उहदा फल, वो अक नालों टुट जाए तो उहदे हज़ारां निक्के निक्के तूंबे हो जाते। खखड़ियां सुहावियां, लगड़ियां अक कंठ, बिरह विछोड़ा धनी सो नानक सह सह गंठ। पहला दुख है विछोड़ा, दुख विछोड़ा। एक दुख भूख, दूजा दुख है गुरमुखो मन की भुख। मैं बेनती करांगा, जिदा जे मन भुखा है तन कदी रज नहीं सकता। फिर बेनती सुनियो, जेड़े मन करके भुखे ने, सारी दुनिया की दौलत राज पा कट्ठा करके कारू वर्गे कबरां दे फोल के लोकां दे मूंह चों मोहरां कढदे आ। जिदा मन भुखा है वह कदी नहीं रज सकता, जिदा मन मैला वह कदी तन करके साफ नहीं हो सकता। सारी कहानी मन दी है ना। दूसरा दुख है भुख। फिर बेनती सुनियो, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, तीजा दुख है जमदूत दा मौत दा, ते चौथा दुख महाराज कहते एक दुख रोग लगे तन धाए। चौथा रोग जिहड़ा दुख है वह रोग है, बीमारी है, वैद ना भोले दारू लाए। पर इस दुख नूं किवें हटाया जाए? समस्या दस देनी बड़ी सौखी। मैं बेनती करना, सवाल पैदा कोई भी कर सकता है। जिस बंदे ने एक लफ्ज भी नहीं पढ़िया वह भी सवाल कर सकता है, पर हल कढ़न वास्ते अकल चाहिए है। समस्या मूर्ख भी खड़ी कर दिंदे आ, पर समाधान सियाणे बंदे कढ़दे हुंदे आ। हुण गुरु साहब नूं पुछिए जी, ये दुख जिहड़ा है ये किवें दुख नूं दुख ना मनीए, ये चीज बड़ी इहदी। हजूर कहंदे ने एक काम कर, इस दुख की दवाई बनानी शुरू कर दे। महाराज दुख की दवाई किवें? ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। जहर मैं एक बार कहा सी, सप सीधा डंग मारे बंदे नूं जहरीला, बंदा मर जाता है। संखिया दिओ, जहर दिओ, विष दिओ, पॉइजन दिओ, बंदा मर जाएगा। पर जे किसी हकीम वैद कोल कोई सप दा लैके जहर चला जाए, संखिया लैके चला जाए, वो कहता तेरा धन्नवाद, मैं इस नूं जड़ियां बूटियां पा के, मसाले पा के मैं जहर नूं मार लैना है, इनू भस्म कर लैना है। ते जे पुछिए ये तो डंग मारे बंदा मर जाता है, कहता जदों वरतन की अकल ना होवे ते बंदे मरदे ने, ते जे इस जहर विच मसाले पा दईए ते मरदियां नूं बचा लैंदे ने। कहन लगे दुख सच्ची मुच्ची एक जहर है, इहदे विच नाम दा पसाला पाई जो दुख भी दवाई बन जाता है। इस जगह ते ये कुछ वापरिया। मैं थोड़े सिर्फ तुहाडा लेना शब्द की कथा इस कर लई। महाराज कहते दुख मोहरा मारन खरनाम, सिला संतोख पीसन हाथ दान। कहते दुख मोहरा है, ये तू मसाला पा दे नाम दा, ते गुरमुखो जिन्ने बंदे दी सुरत दुख विच एकागर हुंदी है, इन्नी सुरत कदी सुख विच नहीं जे एकागर हुंदी। इस नूं फिर बेनती नूं सुनियो, जदों सुख है ना उदों एक कमला मन बरियां नाल लड़ाइयां करी बैठा हुंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, फलाना भी देखांगा। जदों बंदे ते दुख पैंदा है, जिन्हां दे नाल आडे लांदा, याद रखियो उन्हां नूं भुल के भी मित्रता दा हाथ वधान लग पैंदा है। ਇਹਦਾ मतलब भी किहदा पासा झड़दा है। दुख विच मैं कई वारी कहना, दुख च अपनी कीती कोई अरदास रब दे दरवाजे तोड़ देंदी है। पुकार ऐसी है। फिर मैं बेनती करा कि गुरु साहब जी ने कहा दुख मोहरा मारना हर नाम, इस विच नाम पा दे जिन्हों आप आसा की वार विच पढ़ते हो। दुख दारू, सुख रोग पया, सुख बीमारी बन गया, दुख दवाई बन गया। जा सुख ताम ना होई, थोड़े जे अरसे दे
जे दुख है दुख दवाई बन जाता है, पर फिर मेरी बेनती जे नाम चेते है तो दुख दवाई बनता है। जिन्हों नाम भुल जाए कई बार बंदे खुदकशी करने वाले पासे तुर पैंदे, सुसाइड करन लग पैंदे। गुरु जी कहते दुख दारू सुख, जेड़ा सुख है रोग बन गया। जा सुख, इनू बेनती सुनियो, एक पासे सुख रोग पया, जा सुख फिर सुनियो, दुख दारू बन गया, सुख बीमारी बन गया। जदों दुख दी दवाई खाधी ओदे विचों जेड़ा सुख निकलिया, फिर उदों बाद बीमारी कोई लगदी कोई नहीं। फिर बेनती दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख, ओ सुख जेड़ा दारू विचों निकलिया। कमाल कर दिती महाराज, जा सुख ताम ना होई गुरमुखो, फिर ओनू आ दुख नहीं व्यापदा जिन्हों आत्मक सुख मिल जाता है। हुण देखो गुरु साहब जी ने सब कुछ बाणी च किया। मैं दो सलोक आप जी नाल मांझ की वार विचों सांझे करने ने। मैं तां कह रहा भाई साहब जी, क्योंकि मन सिर्फ सुख की आस रख के बैठा है, एक कदी नहीं सोचता मेरे को दुख आ जाना है। एक उदाहरण मैं आप जी देना, पुराने साडे लोग कथावाचक सुनाते हुंदे सन। इत्थे जदों तुसीं कहोगे महाराज बाणी च वार वार कहंदे आ, केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दतार। दुख भी दात है, मौत भी दात है, भुख भी दात है। पर गुरु साहब शब्द वरत रहे हैं, केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार, ये तेरी दात है। सिर्फ मैं एक उदाहरण समझाने लई कि गल मेरे समझ पै जाए, है कहानी रूप। बादशाह दा अपने मंत्री नाल वजीर नाल बहुत प्यार सी, भरावां दी तरह प्यार। वो वजीर नूं अपने परिवार तो वध समझदा सी। एक दिन किते शिकार खेडन बहुत दूर चले गए, ते बहुत दूर जाए चले गए, खान नूं कुछ नहीं, एक बाग भी चले गए। रुख नूं एक फल लगा सी, इक्को ही फल सी, रुख दी टीसी ते वह फल है। बादशाह ने क्या बागवान ने जां उस माली ने फल तोड़ दिता। फल एक है ते खाण वाले दो ने, भुख दो नूं लगी है। बादशाह कहंदा है वजीर नूं, मंत्री नूं कि तुसी पहला खा लो, अद्धा तुसी खा लो, अद्धा मैनू दे दिया जे, वापस चले जाएंगे घर, महल च रोटी मिल जानी। वजीर ने क्या नहीं, सम्राट नूं बादशाह सलामत आप जी खाओ। कहते नहीं। वजीर ने कहना मन के खाना शुरू किया। दो कोने समझो भी चक मारे जां तोड़ के दो बुरकियां खादियां, उहदा अखां च पानी आ गया। बादशाह कहंदा मिठा है, वजीर कहंदा बहुत मिठा। वो अखां बंद करके फल नूं खाई जांदा है। ते जदों अपना हिस्सा अद्धा खा लिया, बादशाह ने कहा मैनू भी दे, भुख लगी है। कहंदा नहीं बादशाह, ये सिर्फ अज मैनू खान दे, इदू पहला स्वादी मैं कदी खादा ही नहीं। कहंदा फिर तमा ते ना कर। वो बादशाह के हिस्से का भी खान लगा। बादशाह ने हाथ मार के झपट के वो फल खोलिया। जदों बादशाह ने मूंह च पाया एक टुकड़ा, सच्ची मुच्ची ने थू थू करदियां फल सट दिता। कहंदा मूर्खता ही, जहर वर्गा कौड़ा फल तू खाई जा रहा, मिठा जान के इन्ना कौड़ा। जे कौड़ा सी तू मैनू पहला दस दिंदा, थुक दिंदा, जदों मैं तेनू अपने हाथ नाल पकड़ाया है तू वापस कर दिंदा। वजीर ने गल बड़ी सोहनी की, कहंदा बादशाह सलामत, कई साल हो गए तेरी नौकरी करना पिया, तुसी मैनू इन्हां हत्थां नाल बहुत मिठास दिती, बहुत दातां दित्तियां, ते अज मैनू एक बारी तुसी कौड़ा फल दिता है। मेरा अंदर कह रहा सी ओ मना, जिन्हें इन्हां हत्थां नाल इन्ने मिठे फल दिते, अज कौड़ा दे दिता है, वापस ना करी, इनू मिठा करके खा ली, ये भी बादशाह की दात है। इस करके मैं खाना चाहता सा। मैं आपनू एक बेनती करा गुरमुखो, जिस परमात्मा ने इन्ने सुख दिते ने ना, कदी दुख का फल भी उहदे हथों आ सकता है। दो श्लोक मैं पढ़ांगा तो बिल्कुल ढुकदे ने हजूर दे परिवार ते। मैं अर्ज कर रहा दुख नूं दुख दे रूप च ना मनना। गुरु नानक साहब दे माझ की वार च शब्द है,
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੈ ਧੇਨਵਾਂ, ਉਹ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਮਦਰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਸ਼ਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਫਟ ਕੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਨਵਾਂ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਮੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਮਿਲਣ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਚੜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਹੇ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਇ ਰਾਹ, ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ, ਵੈਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੌਂਦ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਣ, ਹਰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਦੇਖੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਐ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਇ ਰਾਹ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਐ, ਐਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਗੇ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਗੁਰਮਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਸਦਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਚ ਰਮਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈ ਨਿੰਦਿਆ ਨ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ 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 ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਖੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਖਾਮੋਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤਰਾਤਮੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖੋ, ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਾਹ 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 ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕਹਿ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ। ਹਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਣਾ, ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। हरख सोगते रहे न्यारो दुख, हरख और खुशी और गमी तो न्यारा रहे। हरख सोगते रहे न्यारो नाहे मान। इज्जत होवेगी ते सुखी होवेगा, अपमान होवेगा ते दुखी होवेगा। मैं ताए भाई साहब क्या मैं पहला कदी इस तरह अर्थ नहीं किए, सिर्फ दो शब्दां दे दुआले घूम रहा सारा शब्द, दुख और सुख। ना है मान अपमाना, इज्जत दी कोई खुशी नहीं, ते जे चार बंदियां ने अपमान कर दिता ते कोई दुख नहीं। ना है मान अपमाना। महाराज कहते ने आसा, किसी दी आस ते ना जीए। याद रखो इस दुनिया च सिर्फ आस ही बंदे नूं तंग करदी है। इनू ध्यान नाल सुनियो, अपने परिवार तो लैके वड्डे तो वड्डे बंदे तक दी आस निराश ही करदी है। महाराज ने क्या, कबीर आशा करिए राम की अवरै आस निराश। जे आस करनी है परमात्मा दी रख, नहीं तो जिन्ना ते आस करके बैठा तेनू निराश एक दिन करनगे। आस महाराज ने परमेश्वर दी जे मन चित आस रखे हर ऊपर, ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। जे आस परमात्मा दी रख के चलेगा, मन चिंदे फल मिलनगे। जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, आसा मनसा मनीषा शब्द हिंदी दा, संस्कृत दा मनीषा दा मतलब मनोकामनावां। आसावां छड़ देवे, अंदर दे फुरने मेरी आ इच्छा पूरी हो जे, त्याग दे आसा मनसा सगल त्यागै। जगते रहे निराशा निर्लेप रहे। काम क्रोध जै परसै नाखिन, जिदे अंदर काम ते क्रोध स्पर्श ना करे, ते घट ब्रह्म निवासा। इनू थोड़ा जा बेनती नूं सुनियो, जो मैं शब्द वरतिया। अज भाई साहब ने जदों माता जी का जिक्र किया तो असीं आए सां, बैठे ने मेरे वीर भाई अजमेर सिंह जी खेड़ा, मैनेजर साहब, कंग साहब। तो मेरी एक इच्छा हुंदी है कि आउंदियां सार पहला माता जी नूं मत्था जरूर टेक के आईए। ठंडे बुरज ते भावें दरवाजा भी बंद होवे। एक बार इत्थे से बजुर्ग ने कहा सी, मैं दस्सिया इन्हां नूं, मैनूं याद है शायद मैं देहरादून तो रात कथा करके आया तो दिन ये सन। मन ने कहा जे ठंडे बुरज ते बैठ के तां देखिए ना, कथा तां निगियां कपड़ियां च करने हैं। बजुर्ग से इत्थे कोई, असीं अंदर जान लगे, उन्हें पहचान लिया। मैनूं हस के कहंदा, भाई जी कि मां नूं मत्था पहला टेकिया करो, नीआं च खलोण दी जाच उही दसदी हुंदी है। गल तुसीं देखो किसी किताब च नहीं। कहंदा इत्थे वो कहंदा 3 दिन ये पूरी तैयारी की गई है कि जालम दियां नीआं विच अडोल किवें खलोना है।
मेरे मन सी भावें मैं कथा पहला आप जी नाल कीती, सच ये वे कि जे दुख ते सुख विच, खरक ते सोग विच, मान ते अपमान विच, इत्थों तक जिदे अंदर 21-22 साल लफ्ज वरता 33 साल तो 30 साल तक कोई वासना दा फुरना भी नहीं उठा, केवल मात गुजरी ते गुरु तेग बहादुर ने। मां गुजरी वर्गा संसार च कोई नहीं जे। मैं संसार लफ्ज वरत रहा, किसे धर्म दियां ये सत्कारयोग बीबियां जिन्हां दी अपनी थां है, पर सच ये वे दुनिया विच जे जुल्म दा टाकरा करके दुख सुख नूं जिंदगी च हंडा के किसी ने तवारीख रची ते सिर्फ ते सिवर साडी मात गुजरी है। माता जी तो वध कुछ नहीं। थोड़ा जाओ दर्शन करिए दुख ते सुख दे। ये सब कुछ उन्होंने 80 साल के करीब, क्योंकि उन्होंने जन्म के संबंध में विद्वान कोई क्लीयर नहीं। कोई 22 लिख रहा है, एक ने 1619 लिखा, महाराज तो पहले लिख दिता, कोई 27 लिख रहा है। वाहिगुरू जी मैं बेनती करांगा, माता जी का जन्म सन्मान योग पिता बाबा लाल चंद जी के घर माता बिशन कौर की कुख तो करतारपुर की धरती ते सज्जन कहते हैं। ये अपने माता पिता जी विचकारली संतान ने। दो भरा ने माता जी दे, एक ने भाई मेहर चंद जी, उस तो बाद ने माता गुजरी जी, ते उन्हां तो छोटे ने जिन्होंने असी अदब नाल मामा कृपाल चंद जी कहने। मामा कृपाल चंद जी दिल्ली शहीद हुए सन। मात गुजरी जी की परवरिश मां ने की। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह अमृतसर तो करतारपुर आए। थोड़ा जा मेरी बेनती जे, मैं आपां पंछी झात मां जी नाल करतारपुर तो चलना है ते इस बुरज तक आपां पहुंचना चाहते हैं। मैं पंछी झात के बड़े लाडा नाल कली धी सी भाली। धन गुरु हरगोबिंद साहब करतारपुर आए ते इत्थे हजूर दे सब तो छोटे सपुत्र साडे सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, उन्हां दा विवाह शादी आनंद कारज होया। इतिहास कहंदा जिस वक्त डोली तोरन लगे, भाई लाल चंद जी नूं माता गुजरी जी दे पिता जी नूं 6वें सतगुरु ने मीरी पीरी दे दाते ने अपने सीने न लाया। बालड़ी जी उम्र सी माता जी दी उदों, आप जी नूं पता होना ब्याह 11 साल की उम्र च ब्याह हो गया। बालड़ी उम्र ही है ना। सीने नाल लाया। भाई लाल चंद महाराज दे चरना चुग गए। तुर लग्या कहंदे ने सच्चे पातशाह ये गल मुंडे वाले चेते रखन मेरी बेनती है। तुर लग्या भाई बाबा लाल चंद जी कहंदे ने सतगुरु मैं आप जी की सेवा नहीं कर सकिया, मैं आप जी की सेवा नहीं कर सकिया, मेरियां गलतियां ना चितारियो। महाराज जी ने दोबारा उन्होंने थले झुकिया चुक के सीने ना ला के कहा, जिन्हें अपने दिल का टुकड़ा अपनी धी अर्पण कर दी हुए बाकी सेवा की रह गई है। जिसने तंजा अरपुर किन, जिसने अपनी बेटी ही समर्पण कर दी, 3 पातशाह क्या रख ली ने, उन्हें पीछे की रखा है। पर यह गल बड़ी वड्डी जे मैं एक दो सिर्फ तुहानू बेनतियां करनियां ने। अज भी पुत्र घर च जन्म लै जाए लोग लुडियां पाते ने, धी घर जन्म लैंदी है ते मौत पै जाती। मैं लफ्ज़ सख्त वरतन लगा। समाज की बुनतर तुहानू पता है, जिस दिन बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होया, गुरु हरगोबिंद साहब के घर माता गंगा जी, पुराने बजुर्ग माइयां कहंदियां सन रब तेरी जोड़ी रलाए। हुण कोई नहीं जोड़ी की गल, ਇਹਦਾ मतलब तेरे घर दूसरा पुत्र जन्म लै। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा नहीं मां जी, सील खान कन्या एक होवे, तुसी मेहर करियो, अरदास करो मैनू परमात्मा एक बेटी दे गृहस्थ दी मुकम्मलता हो जाती है। मैं इत्थे थोड़ी जी उदाहरण है, भावें इस नाल संबंधित नहीं, साडे बड़े प्यारे बजुर्ग अमेरिका की धरती ते उन्होंने एक जिंदगी की घटना सुनाई, सुनने वाली। अजकल साडा समाज की करदा है, ये भी गल्लां जरूरी ने। वो व्याहण वास्ते नहीं आउंदा, सच्ची मुच्ची हमलावर बन के हुंदा है।
ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਬਰਾਤ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਥੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪਤੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗਾ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰਹ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਕੀ ਸੇਵਾ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਨੇ ਬਸ, ਮਾਂ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆਈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਰਦਾਲੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ, ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦਨ ਦੇਖਿਆ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਛੀਏ ਮਸੰਦ ਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਚਲਵਾ ਕੇ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਸਦਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 42 41, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬੁਰੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਕਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਹੀ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੀਸ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪਤੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਸੀਸ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1704 तक। चलो 1 साल का फर्क साडे विद्वान सम्मत का पाते आ, पर देखो तुसी 25 साल वो ते 4 होर ला लो, 29 साल के करीब माता जी अपने पति गुरुदेव की शहादत तो बिना बाद इस मृत मंडल च रहे। माता जी ने इन्नी चढ़दी कला उन्होंने कि अपनिया अखां नाल उन्होंने पुत्र नूं चढ़दी कला चो दिन देखे। पौंटा साहिब माता जी गए नाल, भंगाणी का युद्ध जिथे होया, दोबारा आनंदपुर साहिब आए। इत्थे माता जी दे हुक्मनामे मिलते हैं जिन्हां विच बड़ी चढ़दी कला की गल माता जी करते हैं। गुरमुखो समा आया, घर नूं आईयां माता सुंदरी जी, माता जीतो जी, क्योंकि श्रोमणी कमेटी के छपे हुए इतिहास विच भी बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी माता जीतो जी की कुख चों ने, ते सन्मानयोग बाबा अजीत सिंह जी माता सुंदरी की कुख विचों ने। 2 साल का छोटा पोता है, सब तो छोटा, जिस वक्त नूह का अकाल चलाना होया है। 2 साल बनते ने जी। नूह का संस्कार करके हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज यूं शब्द वरता अपने महल का संस्कार करके जदों वापस आउंदे आ, पोतियां दा लगा दादी नाल बहुत हुंदा है। उस रात कहंदे ने संस्कार तो बाद बाबा फतेह सिंह जी दुध पींदे सन उदों जे मां दा। शीतल साहब ने लिखे दुध पींदे सन उन्हां दिनां च मां दा। जदों संस्कार करके वापस आए उस दिन मां ने एक नूं अपनी खब्बी वक्खी नाल पाया, एक नूं सज्जी वक्खी नाल पाया। सच ए वे ज्योति स्वरूप चिखा चुन तक मां दे सज्जे ते खब्बे ही रहे ने। बाबा फतेह सिंह जी रात नूं जदों मां नूं लभदे आ, दुध दे लई पौनी भेंदी है माता गुजरी जी, रूं दी पौनी भेणी, रूं भ्यों के अपने पोते दे मूँह च पांदी है। गुरमुखो समा आया, आनंदपुर साहिब दे घेरे पए। मैं आप नूं बेनती करांगा कि मैं सिर्फ इक्को माता जी का जिक्र किया है। आनंदपुर साहिब दे घेरे पए जो भाई साहिब भी तुहानूं हर साल दास भी यतन करदा है। 6 पोह की रात नूं सारा परिवार इकट्ठा होया। हजूर ने फैसला कर लिया, सिखा ने क्या आनंदपुर साहिब छड्ड देना है। ते आप सब नूं पता है, मैं हर साल कहना कि शहीदां दे थां ते, फिर बेनती सुनियो, पंथक रूप च कह रहे हैं, एवें नहीं कोई मड़ी मट्ठी बना ली साडा शहीद है। जदों भी गुरु साहिब के स्थान ते जाओ, शहीदां दे स्थान ते, गुरु साहिब के किसी सीसगंज उत्थे सुरत नूं टिका के बंदगी जरूर करो, थोड़ा समा भी, क्योंकि उत्थे जिहड़ी कला वरतदी उस संसार विच किते नहीं वरती। हुण आप जी शहीदां दे थां ते हो। जदों असीं नाशवानता की गल करने कथा सारी, मैं भी सुनाना भाई साहब भी कि लालना नूं शहीद के नीआं च चिणिया, नीआं डिग्गियां, जिबा किया गया। असीं सारे प्रसंग सुनाने आ कि उन्हां नूं चिखा दे विच ज्योति स्वरूप संस्कार किया गया। सारी कथा सुनान तो बाद फिर भी असीं कहने बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह साडे ते मेहर पै करदे आ। क्यों कहने आ? ये गल याद रखियो, 5 खंडां विच सूरमियां दा वासा कर्म खंड विच है, ते कर्म खंड ते सचखंड दी इक्को पौड़ी, 2 पौड़ियां नहीं। हर खंड दी एक पौड़ी है, पर 3 खंडां दी, धर्म खंड दी वखरी, ज्ञान खंड दी वखरी, सरम खंड दी वखरी, पर कर्म खंड ते सचखंड इक्को पौड़ी विच ने। जेड़े कर्म खंड दे वसनीक हुंदे ने, मौत भी उन्हां नूं मार नहीं सकदी। ना वो मरे ना ठागे जाहे, जिनका राम वसै मन माहे। माता जी दोनों पोतरियां नूं लैके आनंदपुर साहिब की धरती तो चलदे आ। ते याद रखियो, करतारपुर साहिब की धरती तो ये मां चली है अपने मापियां दे घर। तकरीबन 11 साल मैं तकरीबन वरत रहा मैं लागे चागे, 11 साल मापियां दे घर कड्ढे आ, ते 80 साल दे करीब
80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ? ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਚ ਆਈਆਂ, ਡੋਲੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ 10 ਘੜੀਆਂ ਲੜਿਆ ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ। 10 ਘੜੀਆਂ 250 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। 4 ਘੰਟੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੰਗੂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, 3 ਠੰਡੀਆਂ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਡੋਲ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਡੋਲ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਡੋਲ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲਾਡਲੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਘਰ ਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਂਟਰਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿੱਘ ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਛੂੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਲੀਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਮਲ ਬੁੱਲੀਆਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਪੋਤਾ ਦੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਮ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोने हाल सा